안녕하세요. 오늘은 11월 11일입니다. 월요일이고 한 주가 시작되었네요. 이번에 읽을 주제는 파이낸셜 타임즈가 아닌 The Economist에서 나온 오일 보스, 오일과 그 다음에 AI 붐하고 관계를 한번 알아보도록 하겠습니다. 제목은 Oil bosses have big hopes for the AI boom. 결국 오일의 회장님들은 AI 붐에 대한 커다란 기대, 희망을 가지고 있다고 이야기합니다. Data centers are fueling the demand for the natural gas for now. 지금 이 순간에 데이터 센터라고 하는 것은 내추럴 가스에 대한 수요를 퓨얼링, 결국 더 가속화시키고 있다는 겁니다. This week, 180,000 people descended on Abu Dhabi to attend the ADIPC, the global oil and gas industry's biggest annual gathering. 이번 주에 약 18만 명의 사람들이 아부다비에 내릴 거란 겁니다. ADIPC라는 곳에 참석하기 위해서. 이 ADIPC는 글로벌 오일 앤 가스 인더스트리의 가장 커다란 매년 모임입니다. This year's focus, perhaps unsurprisingly, was the nexus of artificial intelligence and energy. 뭐냐면 올해의 포커스, 올해의 집중이라고 하는 것은 perhaps 놀랍지도 않게 뭘 거냐면 하나의 인공지능의 넥서스와 그 다음 인공지능과 에너지의 넥서스라는 것입니다. 이 넥서스란 말의 의미를 정확히 한번 알아보죠. 넥서스라는 것은 기반, 결합, 연결, 연관성입니다. 그래서 결국 인공지능과 에너지와의 연결성이라는 겁니다. On the eve of the Jamboree, Sultan Al-Jaber, chief executive of ADNOC, the Emirate National Oil Giant, convened the private meeting of big tech and big energy bosses. 그러면서 잼보리 술탄 알자바의 이브닝 저녁에는 이 사람은 뭐 하는 사람이냐면 에드너, 즉 에미레이트의 국영 석유회사의 회사인 ADNOC의 최고 경영자인 술탄 자바의 저녁에는 모일 거란 겁니다. 하나의 프라이빗 미팅이, 개인적인 미팅이, 빅테크 기업과 빅 에너지 보스들의 어떤 개인적인 미팅이 있을 거란 거죠. convene, 모인다는 뜻입니다. A survey of some 400 energy and tech and finance bigwig released in conjunction with the event conclude that AI is set to transform the energy business by boosting the efficiency and cutting the greenhouse gas emission. 약 400명의 에너지, 그 다음에 테크, 그 다음에 파이낸스의 빅위그들, 그러니까 거대한 플레이어들이 발표했던 릴리스했던 하나의 서베이, 뭐와 같이 함께 이러한 이벤트와 같이 함께 이러한 조사는 concluded, 결론을 냈습니다. 뭐라 그러냐면 AI는 에너지 비즈니스를 하나의 변화시킬 것이다. 모함에 따라서 어떤 효율성을 증대시키고 그 다음에 그린하우스 가스 에미션을 줄임으로써 하나의 에너지 비즈니스를 변형시키고 변화시킬 것이라 라고 이야기를 합니다. That is a high-minded vision.
이것은 결국 높은 마음의 어떤 비전입니다. many energy bosses, though have their hopes set on more immediate windfall from AI fringe, as the tech giant hurry to find a way to power the data center they are building. 많은 이러한 이러한 에너지의 보스들은 최고 경영자들이라는 것은 또 그들의 기대를 보다 앞서 있는 이미 이 앞에 있는 윈폴 AI의 열광에 의해서 나오는 이러한 급속도의 윈폴, 결국 떨어진 과실들에 더 주목하고 있다는 것입니다. As the tech giant hurry to find a way to power the data center they are building. tech giant들이 그들이 건설하고 있는 데이터 센터를 결국 전력화하기 위한 전력을 공급하고자 하는 그러한 다양한 방법들을 빨리 찾고자 함에 따라서 Hyperscalers are driving crazy demand in natural gas right now. 그러면서 이런 하이퍼스케일러들은 현재 right now 지금 즉 내추럴 천연가스에 대한 어떤 급진적인 수요를 증작시키고 있다는 겁니다. said Murray Auchincloss, of chief executive of BP. BP의 브리티시 페트로리움의 가장 최고 경영자인 머레이 아치니클로스가 그렇게 이야기합니다. 늦은 지난달에 In September, Mike Wirtz, his counterpart at Chevron, argued that AI advances will depend not only on the design of labs of Silicon Valley, but also on the gas field of the Permian Basin. 그러면서 그 상대인 쉐브론에 있는 그 카운터파트 상대 CEO인 마이크 워트라는 사람이 주장하기에 AI의 진보라고 하는 것은 어떤 실리콘밸리에 있는 어떤 디자인 랩에서 뿐만 아니라 디자인 랩에 의존할 뿐만 아니라 또한 퍼미안 베이즌에 있는 가스 필드에게도 또한 의존할 것이라는 말입니다. 그 말의 의미는 뭐냐면 결국 에너지의 중요성이 그만큼 실제 웨이퍼를 디자인하는 그 디자인 랩과 비슷하게 중요하다는 것을 의미하고 있습니다. How long big tech's love-in with the big oil will last, though, is unclear. 그래서 얼마나 이러한 빅테크 기업들이 이런 커다란 오일 메이저들과의 이러한 사랑에 있는 것이 얼마나 지속될지에 대해서는 그러나 불명확하다는 거죠. The oil and gas industry have lately been squeezed. 오일과 가스 산업은 최근에 squeezed, 매우 좁아들었다는 겁니다. Rising production in the America and anemic demand in China have depressed oil price. 그러면서 이러한 증가되는 생산, 미국에서의 생산과 그 다음에 중국에서의 지지부진한 이러한 수요들은 이런 오일 가격들을 depressed, 그만큼 낮추고 결국 약화시켰다는 겁니다. Despite the threat of widening conflict in the Middle East. 뭐에도 불구하고냐면 중동에서의 넓어지고 있는 이러한 충돌의 위험에도 불구하고 Western oil giant, including those run by the Messerworth and Achinoclos, have recently reported a weak quarterly profit, dragged down by the oil price that are about 15% lower than a year ago.
이건 서양에 있는 오일 자이언트, 커다란 기업들은 그것은 뭘 포함하고 있냐면 이전에 언급한 매서월드에 의해서 운영되고 있는 쉐브론과 그 다음에 아치노클로스에 의해서 운영되고 있는 BP와 같은 그러한 서방의 큰 오일 기업들은 최근에 어떤 좋지 않은 약한 그 다음에 쿼럴리 프로핏 그러니까 분기 프로핏을 발표했습니다. 이것은 뭐에 의해서 드래그 다운 되어지냐면 전년에 대비해서 약 15%가 낮은 그 다음에 낮은 유가에 의해서 드래그 다운 끌고 내려져는 결국 이에서 나쁜 영향을 받았던 그래서 위크 결국 좋지 않는 분기 실적을 발표했다는 겁니다. The AI boom may provide some relief for the oilman thanks to the rising demand for the natural gas. 이러한 AI 붐이라는 것은 이러한 오일맨들에게 있어서 약간의 도움을 제공할지도 모른다는 겁니다. 무엇 때문에? 이러한 내추럴 가스에 대한 증가하는 수요 덕택으로 Goldman Sachs, an investment bank, estimated America's data center boom will require the incremental 47 gigawatt of power capacity by 2030. 인베스트먼트 뱅크인 골드만삭스는 추측했습니다. 미국의 데이터 센터의 붐이라고 하는 것은 2030년까지 인크리멘탈, 결국 증가하는 40기가와트의 파워 캐파시티를 2030년까지 요구할 거라는 것을 그리고 with 60% comes from the gas and 40% from the renewable such as wind and solar 그리고 이 47기가와트 파워 캐파시티 중에서 60%는 가스로부터 40%는 재생에너지인 결국 윈드와 바람, 풍력과 결국 태양광으로부터 나올 거라는 거죠. It thinks the gas market could grow by 50% globally during the next 5 years. 그리고 그 리포트는 뭘 이야기하고 있냐면 골드만삭스는 생각하기를 이 가스 마켓은 다음 5년 기간 동안에 약 50%가 글로벌리 전체적으로 성장할 거라고 생각한다고 이야기합니다. Many of the tech giants leading the AI charge though have made a noisy pledge to achieve the net zero emission of the greenhouse gases. 이러한 AI의 charge, AI의 이러한 붐을 리딩하고 있는 많은 테크, 큰 기업들의 대다수들은 뭐냐면 하나의 소리만 많은 이러한 약속들을 해왔습니다. 뭐하기 위해서? 그린하우스 가스에 대한 넷 제로 에미션을 기록할 것이라고, 달성할 거라고. They will struggle to meet them if they powered their data center with a natural gas. 그들은 이러한 것을 충족시키는데 어려움을 겪을 것이라는 것입니다. 만약에 그들이 이러한 천연가스로 그들의 데이터 센터를 전원을 공급하기만 한다면 그 넷제로 에미션에 대한 그 골들을 충족하기에는 힘들어 보인다는 겁니다. When a local utility in America's South tries to persuade the regulator
to approve the building of the new gas-powered plant to meet the growing power demand, a coalition of tech companies threatened to build their data center in another state unless clean energy was offered instead. 그러면서 미국 남쪽에 있는 하나의 로컬, 지역의 발전소들이 뭐냐면 이러한 레귤러터리 결국 규제자들을 설득하게 했습니다. 어떻게 설득했냐면 새로운 가스 파워드 플랜트를 짓는 것을 승인해 달라고 설득했습니다. 그건 뭐 하기 위해서냐면 이러한 증가하고 있는 어떤 전력에 대한 수요 자체를 밑하기 위해서 가스 파워된 가스를 사용된 그러한 새로운 플랜트들을 짓는데 어떤 동의를 해달라고 어떤 규제자들에게 설득을 시도하였을 때 테크 컴퍼니의 어떠한 연합이라는 것은 그들의 데이터 센터를 다른 지역에서 건설할 것이라고 위협했다는 겁니다. Unless clean energy was offered instead. 이러한 클린 에너지가 대신에 제공되어지지 않는다면 결국 넷제로 에미션을 만들기 위해서 리뉴어블 에너지의 에너지를 사용하려고 노력하고 있다는 겁니다. The problem is compounded by growing evidence that natural gas may be more harmful to the climate than claimed by the industry, which hold that burning it emit the half of the much greenhouse gas as coal. 그러나 문제라는 것은 compounded, 더 문제라는 게 복잡해지고 있죠. 어떤 증가하고 있는 이러한 evidence, 증거에 의해서 natural gas가 maybe 보다 더 어떤 기후에 있어서 보다 더 harmful, 보다 더 좋지 않을 거라는 그러한 증가하는 증거에 의해서 결국 더욱더 복잡해지고 있다는 겁니다. 이 인더스트리가 클레임하는 것에 비해서. 그리고 이 인더스트리가 클레임하는 건 뭐냐면, 주장하는 바는 뭐냐면 그러한 내추럴 가스를 태우는 것은 콜에 비해서 어떤 석탄에 비해서 그린하우스 가스를 약 절반 정도 배출한다라고 주장하는 겁니다. 그러나 that claim is true only if the upstream emission associated with producing and transporting gas are not included. 그러나 이러한 클레임이라는 것은 사실이라는 거죠. 단지 만약에 이러한 생산, 그러니까 업스트림이란 말은 그 내추럴 가스를 생산하는 데 필요한 이러한 에미션과 그 다음에 트랜스포팅, 이것을 가스를 전송하는 데 관련되어 있는 이러한 업스트림의 에미션이 포함되지 않을 때는 이게 추유가 맞을 거라는 겁니다. 맞다는 겁니다. The venting of flaring of the metal or more potent greenhouse gas than the carbon dioxide is a particular problem. 그러면서 어떤 메탄의 플레어링, 결국 연소와 그 다음에 누출, 이것은 보다 더 심오한, 보다 더 위험성이 있는 그린하우스 가스인데 카본 디옥사이드보다 이것은 특별한 문제가 되고 있다는 겁니다. To their credit, a number of biggest oil and gas companies have committed to slashing their methane emission. 그래서 그들의 어떤 크레딧으로 많은 숫자의 가장 큰 오일이나 가스 회사들의 많은 회사들이
그들의 메탄 에미션을 감소하려고 커미트먼트, 결국 작심했다는 겁니다. 그러나 progress so far has been slow. 그러나 이러한 진척이 지금까지 뭐였냐? 슬로우하다는 거죠. 느리다는 겁니다. The World Bank estimated upstream flaring of the methane in global oil and gas industry grew by 7% from 2022 to 2023. 세계은행이 측정하기에 이 메탄가스의 업스트림, 생산할 때의 이러한 플레어링, 태우는 것 자체, 글로벌 오일과 가스 인더스트리에서 메탄을 생산할 때 있어서 이러한 태움에 있어서는 약 2022년과 2023년까지 약 7%가 증가할 거라고 추측했다는 거죠. Analysis by the Environmental Defense Fund, a green group, suggests that methane emission from the America's oil and gas patch are 4 times greater than what has been calculated by the Environmental Protection Agency, a government body. 그러면서 하나의 그린 그룹이라고 불리우는 결국 그 기후 변화에 대항하는 이러한 민간단체인 환경보호펀드에 의한 이러한 분석에 의하면 그 분석이 제시하기를 미국의 오일앤가스 패치로부터의 그러한 메탄의 누출, 에미션, 이러한 방출이라고 하는 것은 뭐냐면 정부 기관인 Environmental Petroleum Agency, 결국 환경보호 에이전시에서 계산되어져 왔던 그러한 그 수치보다 4배 정도 훨씬 더 많다라고 하는 겁니다. 그만큼 메탄의 누출이 그만큼 심하다는 거죠. 그리고 이 메탄이란 게 결국 일반 가지고 있는 카본 디옥사이드보다 훨씬 더 심한 그린하우스 가스 에미션이란 겁니다. That put the tech giant in a bind. 이러한 것이 결국 테크의 자이언트를 결국 bind, 뭐뭐에 묶여있게 만드는 겁니다. To avoid falling behind their competitors in the AI race, they may have to compromise on their climate pledge, or at least defer them. 하나의 이러한 것들이 테크 자이언트로 하여금 꼼짝달싹 못하게 하는 거죠. In a bind. 하나의 바인드에 있게 됩니다. 이러한 감소하고 있는, 그러니까 그들의 경쟁 상대에 대해서 뒤처지는 것을 방지하기 위해서 AI 레이스에 있어서 그들은 뭐 해야 되냐면 그들의 기후에 대한 약속에 대해서 컴프로마이즈, 결국 약화시켜야 된다는 겁니다. 결국 컴프로마이즈란 말의 의미는 결국 그 기후의 약속에 대해서 결국 훼손당한다는 겁니다. enlist or enlist defer them. 그들을 defer, 결국 연기시켜야 된다는 거죠. Even if they do not, by concerning what clean energy capacity already exists, they may force other industry to rely on the gas for longer. 만약에 그들이 그렇게 하지 않는다면 by cornering cornering이죠. by cornering what clean energy capacity already exists. 이러한 천연 에너지의 용량이 이미 존재하는 것을 코너링 함에 따라서 만약 그들이 하지 않으면 그들은 아마 다른 인더스트리로 하여금 가스를 보다 더 오랫동안 의존하도록 포스할 수밖에 없다는 겁니다.
결국 자기들이 그만큼 클린 에너지에 대한 캐파시티가 현재 존재하는 것들을 만약에 자기가 사용한다고 하더라도 결국 다른 인더스트리는 그에 맞춰서 보다 더 많은 가스들을 보다 오랫동안 사용해야 하기 때문에 결국에는 배출되는 것은 거의 똑같다고 보면 되는 거죠. That help explain why the tech firms are pouring the money into developing their own source of the clean energy. 이것은 설명한다는 것입니다. 왜 이러한 테크 펌들이 돈들을 그들 자신의 클린 에너지, 결국 깨끗한 에너지의 자신의 소스들을 개발하는 데 있어서 돈을 그만큼 많이 사용하고 있는지. Microsoft, one of the hyperscalers, have entered into 10 billion deal with a Brookfield or asset manager to develop over 10 gigawatt of renewable energy to power its data center. 마이크로소프트, 즉 하이퍼스케일러 중에 하나는 누구와 에셋 매니저인 브루크필드와 함께 10빌리언 달러의 딜에 합의했다는 겁니다. 뭐 하기 위해서? 그들의 데이터 센터에 전원을 공급하기 위해 뭘 개발하는 거냐면 이 재생에너지의 10기가와트를 개발하기 위해 More such deal may come. 이러한 딜들이 보다 더 올지도 모릅니다. In the meantime, add the oil bosses to the list of the winner from the AI boom. 그런 딜들이 보다 더 올지도 모릅니다. 그 와중에 오일의 보스들, 오일의 회장님들을 뭐냐면 AI 붐의 하나의 위너, 승리자의 리스트에 올려놓으라라는 뜻입니다. 아직까지는 그렇게 하는데 시간이 걸리기 때문에 현재 가장 직접적인 위너는 결국 현재 기존 가스나 오일을 사용하는 이러한 회사들이라는 겁니다. 그들이 결국 지금 AI 붐에 있어서 가장 커다란 승자라고 보면 되겠다는 겁니다. 그래서 결국 결론적으로 이야기한다면 테크 자이언트들이 AI 붐에 따라서 자기들 데이터 센터를 급속도로 짓고 있는데 여기에는 전력이 필요합니다. 그 전력의 소스는 테크 자이언트들은 자기들이 그린 가스 에미션을 최대한 방출을 줄이고 제로 에미션으로 하겠다는 그러한 플레지 약속들을 해왔기 때문에 기존에 있는 가스나 오일을 사용해서 전력을 충당하는 것은 맞지 않은 일입니다. 그렇지만 증가하고 있는 이러한 AI에서 경쟁에서 뒤처지지 않고 같이 따라가기 위해서는 어쩔 수 없이 이러한 기존에 있는 자원인 천연가스를 이용한 그러한 전력 생산을 통해 전력을 공급받아야만 한다는 그러한 위치에 있다는 겁니다. 그러나 결국 자신들의 약속을 지키기 위해서는 결국 리뉴어블을 사용한 그러한 전력 생산을 통한 데이터 센터 운영의 자체로 넘어갈 거라는 거죠. 근데 지금은 현재 그러기 위해서는 너무나도 빠른 속도로 진척되고 있기에 하나의 과도기적인 그러한 상황에 있는 것이고 그렇기 위해서는 현재는 기존에 있는 이러한 오일이나 가스 인더스트리의 그러한 기존 자원들을 이용할 수밖에 없다는 것으로 귀결되는 내용이었습니다. 그러면 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.